व्यूअर्स ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब हुण साडा अगला मैसेज टोरंटो तो भैन सुखजिंदर कौर बलिंग जी का है। इन्हों ने प्रोग्राम सोचो साझी की बड़ी शलाघा करदियां TV 84 ਨੂੰ शुभकामनावां दित्तियां हन। इन्हों ने साडी प्रोफैसर उदय सिंह जी ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ श्रद्धांजलि बहुत पसंद आई। इन्हों का कहना है कि वह सचमुच ही एक महान गुरसिख सन। इन्हों का सवाल है कि भावें भाई गुरबख्श सिंह जी वालों जेलों में लंबे समय तो बंद सिख कैदियों की रिहाई नूं लैके लगभग 19 दिनों तो भुख हड़ताल जारी है, पर इस मुद्दे ते सिख कौम ने कोई बहुती दिलचस्पी नहीं विखाई। की साडी गैरत ते अणख मर गई है जी? डॉक्टर साहब भैन जी सुखजिंदर कौर बलिंग जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो उन्होंने ये लिखी ईमेल उदों 19 दिन बीते सन जी। हुण तां 14 नवंबर तो बाद आलमोस्ट जिहड़े ने 22-23 दिन हो गए। हुण तां उन्होंने चुक भी लिया उन्होंने जी। सब तो पहला उन्होंने साडे वालों प्रोफैसर उदय सिंह नूं दित्ती जिहड़ी ट्रिब्यूट है उसनूं उन्होंने जिहड़ा चंगा लगा उस उन्होंने दी शलाघा की। अज भी टोरंटो के 3-4 वीर कॉन्फ्रेंस लाइन ते सन और ये जिक्र चलिया तो उन्होंने तारीफ की कि भी असी इस दे बावजूद कि उन्होंने परिवार के जिहड़े सज्जन ने कुछ उन्होंने वर्तारा ठीक नहीं सी, इहदे बावजूद असी जिहड़ा वो सत्कारपूर्वक अपनी गल पंथक जिहड़ा उन्होंने एजेंडा सी प्रोफैसर साहब का उन्होंने धारणा सी उन्होंने विश्वास सी उसनूं असी सलाहिया। और फिर उन्हां चों एक सिंह ने बाद कुछ निजी कारण भी दसे कि भी परिवार का खालिस्तान या इस तो डिस्टेंस क्यों इस फंक्शन के मौके रखना चाहते सी। सो वो मैं साझा नहीं करांगा। सो वो भी अंडरस्टैंडेबल है जो कंसर्न उन्होंने है जी। सो असी तो यही समझते हैं भी अल्टीमेटली जी लैगेसी या जोड़ा विरसा हुंदा है वो पंथक यादां पंथ प्रति सुहिरदता और पंथ के लिए कुछ भी कर सकण की भावना कौमी घर की गल। सो ये असी कोई उन्हां ते एहसान नहीं किया। प्रोफैसर साहब सचमुच ही एक शक्ति का एक कन्विक्शन का धार्मिक विश्वासां का मुजस्मा सन जिन्हां तो सानू ही नहीं बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ प्रेरणा मिली और असी उन्हां दा बनदा हिस्सा जिहड़ा सी उन्हां दे गुणां दा उस नूं ही संगतां दे नाल साझा कीता जी। दूसरा उन्होंने ये कहा कि भी कौम की अणख कित्थे गई जदों कि भाई साहब नूं वर्त रखिया इन्ने दिन हो गए ने। असीं पहलां इन्हां सवालों का जां इस इशू नूं जिक्र कर ही लिया जी कि इहदे च कोई शक नहीं है कि जदों वाड़ खेत नूं खा रही होए लीडरशिप का रोल हुंदा है। सियासी लोग विके हुए ने एजेंसियां की खेड रहे हैं जी। फिर धार्मिक हुंदा है तुसीं उत्थों संसार की माया तो दौड़ते हो तो धर्मसाल जाते हो गुरुद्वारे जाते हो जिवें भाई गुरदास जी की एक वार है जी। पर जे धर्मसाल दे विच भी माया का रंग व्याप रहा होए उत्थे भी भ्रिष्ट हुए कुछ तो फिर वो आप ही भाई साहब कहते हैं भी कित्थे जाएगा सिख जी। सो सियासी लोग पंथ दे नाल धरो कमा रहे हैं पर बदकिस्मती ये है कि साडे धार्मिक अहुदियां ते बैठे जथेदार जिहड़े ने वो भी उन्होंने तनख्वाहदार ही बने हुए ने। उन्होंने भी कोई जिहड़ी है सिक्खी गैरत सिक्खी परंपरावां अकाली फूला सिंह उन्होंने किते सुपने च भी नज़र नहीं आते। जे किते झलकारा ही उन्होंने पै जाए तो मेरा ख्याल है वो कंबण लग जाण कि भी उन्होंने उस थां ते बैठ के किस किस्म के फैसले वो कर रहे हैं जी। पर भैन जी निराश होने की लोड़ नहीं है। कौम दे विच गुरु की कला वापरदी है हमेशा वापरदी है जी। अज भी वापर रही है और असी इस चों मजबूत होकर निकलांगे। कौम अल्टीमेटली प्रवेल करेगी। ये जड़े बड़े बड़े अहंकारी आ नानक गर्भ गले अज जड़े ताकत के नशे सत्ता के नशे जिन्होंने सिक्खी अणख अज दस्तारां की बेदबी हो रही है। हरमंदर साहब के बाहर 5 प्यारियां चों एक प्यारे की दस्तार ला दी जाती है जी। भाई गुरबख्श सिंह नूं चुकण लगे जो सलूक किया जिवें सिंघां दीयां दस्तारां जिहड़ियां ने उन्हां दा अपमान किया गया किवें निशान साहब और केसरी रंग जिहड़ा कौमी अणख और पंथ की आज़ादी का प्रतीक है उन्होंने शराबी हुए पुलसीए जिहड़े ने वो इस्तेमाल करके गिरफ्तारी के लिए आते हैं। सो जदों और ये पंजाब की पुलिस है ये कोई किसी ऐसे कॉन्टीनेंट की नहीं है कि जिन्होंने पता ही ना होए भी ये केसरी निशान या केसरी दस्तार की की अहमियत है। पहला भी आही केसरी दस्तारा बना के कैटां तो मूवमेंट के घुसपैठ करके इन्होंने खालिस्तान की लहर को बदनाम किया।
ਹੁਣ ਆ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਆਹੀ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਛੇਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਣਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਬਕੇ ਦੁਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ, ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 80% ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਹੋਣ ਹੋਰ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਲਣਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਗਾਂਧੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਇਹ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਈਮੇਲ ਲੰਬੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੀਰ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਇਹ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰ, ਸੰਤਾਪ, ਖੌਫ, ਨਾ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਕਬੂਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 80% ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ 80% ਫਿਗਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਿਗਰ ਹੈ ਔਰ ਯੂਥ ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 20, 22, 24, 25 ਸਾਲ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਜੂਨ ਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਥਾਟ ਦੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਓਲਡਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ, ਕੰਨ ਰਸ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘੁਮਾ ਘਮੂ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ, ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।